السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد انتهينا من تفسير آية الكرسي، وسنشرع اليوم في ذكر بعض فوائد هذه الآية. فمن فوائدها إثبات هذه الأسماء الخمسة، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وما تضمنه من الصفات كالألوهية والحياة والقيومية والعلو والعظمة. ومنها إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وهي حياة كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا توصف بنقص، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثالثا إثبات الصفات المنفية لقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما. والصفات المنفية ما نفاه الله عن نفسه، وهي متضمنة لثبوت كمال ضدها، فعدم النوم لكمال الحياة والقيومية، وعدم الظلم لكمال العدل. ثالثا تسلية الإنسان في المصائب ورضا وقضاء الله عز وجل وقدره، لأنه من علم أن الملك لله وحده وهي رضي بقضائه وسلم. خامسا الرد على القدرية الغلاة لقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فإثبات عموم العلم يرد عليهم، لأن القدرية الغلاة أنكروا علم الله بأفعال خلقه إلا إذا وقعت. سادسا الرد على الخوارج والمعتزلة في إثبات الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، لأن مذهبهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. سابعا إثبات علو الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، والعلي صفة تدل على الثبوت والاستقرار. وعلو الله عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى قسمين: علو الأول علو ذات، بمعنى أنه بذاته سبحانه فوق كل شيء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، وتفسير هذه الأدلة في كتب العقائد. وخالفهم في ذلك طائفتان: الأولى من قالوا إنه بنفسه في كل مكان في السماء والأرض، وهؤلاء الحلولية الجهمية ومن وافقهم، وقولهم باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة. الثالثة قالوا إنه لا يوصف بعلو ولا غيره، فهو ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، وهذا يؤول إلى وصف الله تعالى بالعدم المحض، إذ ما من موجود إلا وهو فوق أو تحت أو عن يمين أو عن شمال أو متصل أو منفصل، وهؤلاء هم المعطلة النفاة. الثاني علو الصفة، وهو أنه كامل الصفات من كل وجه لا يساميه أحد في ذلك، وهذا متفق عليه فوق بين فرق الأمة. وكذلك من فوائدها
التحذير من الطعن على الغير لقوله تعالى وهو العلي العظيم. ولهذا قال الله في سورة النساء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإذا كنت متعاليا في نفسك فاذكر علو الله جل وعلا، وإذا كنت عظيما في نفسك فاذكر عظمة الله، وإذا كنت كبيرا في نفسك فاذكر كبرياء الله. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons notre cours de tafsir sur l'exégèse du verset du repose-pied. On a longuement fait l'exégèse donc des parties du verset du repose-pied. Aujourd'hui, nous arrivons à l'extraction de certains joyaux de ce verset. Parmi les joyaux de ce verset, la confirmation et l'attestation des 5 noms suivants à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah, Allah lui-même, Al-Hayyu, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, Al-Aliyu, le très haut, Al-Azim, le très grand. Et aussi ce que ces 5 noms impliquent. Par exemple, Allahu implique la uluhiyya d'Allah, la divinité d'Allah. Al-Hayyu implique Al-Hayatul Kamila, la vie parfaite d'Allah. Al-Qayyumiyya, Al-Qayyum implique la Qayyumiyya, le fait qu'il soit celui qui subsiste par lui-même. Al-Aliyu implique Al-Uluwu, le fait qu'il soit celui qui est au-dessus et en hauteur. Al-Azim implique Al-Azama, la grandeur. Deuxième des choses, la confirmation et l'attestation de l'attribut de vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une vie complète qui n'a pas été précédée d'une inexistence, ni même ne sera suivie d'un quelconque périssement. Et on ne lui attribue pas, ou bien on ne la qualifie pas de défaut. Comme Allah l'a dit, c'est lui Al-Awwal, le premier, Wal-Akhir, le dernier, Wal-Zahir, l'apparent, Wal-Batin, le caché, Wa huwa bi kulli shay'in alim, et il est très sachant, omniscient, il sait toutes choses. Troisièmement, il y a la confirmation d'attributs niés, comme la parole d'Allah, ni sommeil, ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Comme la parole d'Allah, la garde des dieux, c'est-à-dire des cieux et de la terre, ne lui cause aucun tort, aucune gêne. Quand on parle d'attributs niés, c'est-à-dire ce qu'Allah a nié pour sa propre personne, et ces attributs impliquent la confirmation de la perfection de leur contraire. C'est-à-dire que Adam, mon homme, le fait qu'on dise que Allah, aucun sommeil n'atteint Allah, cela dénote de la perfection de sa vie et du fait qu'il est le seul à subsister par lui-même. Et le manque d'injustice, quand on dit que Allah n'est pas injuste, cela dénote de la perfection de son équité. Quatrième des choses, il s'agit de renforcer et de réconforter le croyant dans les malheurs qu'il atteint et de l'amener à agréer le décret divin, car celui qui sait que la royauté appartient à Allah lui seul, donc celui-là va être satisfait du décret du jugement d'Allah et sera en paix. La cinquième des choses, c'est ce verset refute la position des Qadariya al-Ghulat, c'est-à-dire les Qadariya qui exagèrent, les pires des Qadariya, à cause de la parole d'Allah, Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah connaît ce qu'il y a avant eux et ce qu'il y a
devant eux ce qu'il y a derrière eux. C'est-à-dire qu'on est donc le présent et le futur et qu'on a aussi le passé. Alors, la confirmation et l'attestation de la globalité et de la totalité de la science pour Allah refute ceux-là parce que c'est Qadariya al-Ghulat, ils ont nié la science d'Allah par l'effet de ses créatures, c'est-à-dire sauf si ceux-là se produisent. C'est-à-dire ceux-là disent qu'Allah ne connaît pas l'effet de ses créatures jusqu'à ce qu'ils se produisent. Et ça, c'est faux. La sixième des choses, c'est la réfutation de la position des Khawarij et des Mu'tazila dans la confirmation de l'intercession. Car les Khawarij et les Mu'tazila refutent et refusent l'intercession au sujet des gens des Kaba'ir qui commettent les péchés capitaux. Car les deux, les Mu'tazila et les Khawarij, leur doctrine est que celui qui fait la Kabira, le grand péché, sera éternisé dans l'enfer et aucune intercession ne va lui profiter. Ceci est faux. Une septième chose, c'est Isbatu Uluwillah, la confirmation de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est vraiment au-dessus. Azalan, depuis sans début, wa abadan et sans fin. Al-Aliyu, ce nom d'Allah le très haut, il y a dedans un attribut qui indique al-thubut ou al-istimrar, quelque chose qui est stable et quelque chose qui est périn. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus, chez les gens de la Sunna et de la Jama, se répartit en deux parties. Il y a Ulu Zat, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala de sa personne est au-dessus de toutes choses. Et le Coran, la Sunna, le consensus des savants, la raison, la saine nature, tout cela ont prouvé cela. Et les détails de cela se trouvent dans les livres de Aqidah. Mais deux groupes ont contrarié les gens de la Sunna dans ce fait. Premièrement, il y a ceux qui disent Allah, de par sa personne, est en tout endroit dans les cieux et sur la terre. Cela, c'est ce qu'on appelle al-Hululiyya al-Jamiyya, et ceux qui se sont conformés à leur doctrine. Pour eux, Allah est dans toutes choses, donc il est partout. Et leur parole est nulle et de nul effet, et ceci par le Coran, la Sunna, le consensus des savants, la raison et la saine nature. La deuxième catégorie, c'est ceux qui disent que Allah, on ne lui attribue pas le fait qu'il soit au-dessus, ni autre chose. C'est-à-dire pour eux, Allah n'est ni au-dessus de l'univers, ni en deçà de l'univers, ni à droite, ni à gauche, ni lié à l'univers, ni séparé de l'univers. Et ça nous renvoie à qualifier Allah subhanahu wa ta'ala d'inexistant, car aucune chose n'existe sans qu'elle soit au-dessus, ou en bas, ou à droite, ou à gauche, ou qu'elle soit liée, ou qu'elle soit séparée. Et cela, c'est cela qu'on appelle les Mu'attala an-Nufat. Donc ceux qui font le ta'atil, qui nient Allah même. Donc c'est comme s'ils adoraient une idole. Le deuxième type de Ulu, c'est Ulu al-Sifa. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui-là qui a les attributs les plus complets de toute façon, et personne ne peut se comparer à lui en cela, et ceci fait unanimité entre même les sectes de la communauté. Ensuite, le verset nous met en garde contre le fait donc de s'élever et de transgresser les droits d'autrui à cause de la parole d'Allah. Wa huwa al-Aliyyu, c'est lui le très haut, al-Azim, le très grand. Voilà pourquoi Allah a dit au sujet des femmes, fa in ata'anakum, celles vous obéissent, fala tabu alayhinna sabila, donc ne recherchez aucun grief contre elles. Inna Allah kana aliyan
Allah est très certainement Aliyan, le très haut, Kabira, le très grand. Donc si tu te crois haut dans ta personne, rappelle-toi qu'Allah est au-dessus de toi. Si tu te crois grand en ta personne, rappelle-toi de la grandeur d'Allah. Et si tu penses que tu es trop immense, rappelle-toi de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, chers frères et sœurs, un certain nombre de joyaux qu'il fallait comprendre et connaître pour que ça nous serve dans notre vie de tous les jours. Voici, ainsi prend fin l'exégèse de Ayat al-Kursi. Je vous invite à continuer la réflexion sur ces versets et sur ces joyaux pour découvrir d'autres merveilles. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah.